डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी। ना तुम डुल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। धन वाहिगुरु साहिब जी। मन माया मैं फद रहो, बिसरियो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। प्राणी राम ना चेतई, मध माया कै अंध। प्राणी राम न चेतई, मद माया कै अंध। कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी भये, दुख मैं संग न कोय। कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। जन्म जन्म भरमत फिर्यो, मिट्यो ना जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना, निर्भय पावह बास। जतन बहुत मैं कर रहो, मिट्यो ना मन को मान। दुर्मत स्यों नानक फद्यो, राख लिहो भगवान। बाल जवानी अर बिरध फुन, तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। कहो नानक हर भजन बिना, बिरथा सब ही मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान परम सन्मानयोग गुरु प्यारे सत्संगी जिन्हों आप जी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े नूं 400 साला शताब्दी इस पावन समय नूं मुख रखदिआं सतगुरु जी की बाणी की विचार रल मिल के इस मुकद्दस दरबार विच कर रहे हो। पिछले कुछ हफ्तियां तो असी गुरु तेग बहादुर साहब जी के 29 पावन सलोकां की विचार की सी, जिहदे विच असी पिछली बार जो विचारिया सी कि जिहड़ा मनुख सदा ही सुख की प्राप्ति करना चाहुंदा है उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण विच आना पएगा। भावें उहदे कोल अरबां खरबां की दौलत है, भावें उहदे कोल दुनिया का हर एक पदार्थ है, जिन्हों दुनिया के लोग कहते हैं कि यही सुख है, जिहदे कोल
हर तरह के नौकर चाकर अगे पिछे, और जिदी गलबात जां इस तरह कहिए जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जानिया नाल चलै, सब कोई चंगा नाओ रखाए कै, जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवी तां बात ना पुछै, फिर कोई गल नहीं पुछेगा। भाव कोई सुख की बात नहीं है। उपरंत असी ये पढ़िया सी कि हर एक मनुख नूं माया चिंबड़ी हुई है, और ये माया कली करंसी नहीं है। जे करंसी होंदी ते जमदे बच्चे नूं माता दे गर्भ तो बाद दा जिहड़ा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी च है, जमदे बच्चे नूं पैसे दा की पता, उहनूं ओहदी मत ते जिउं जनौर दी मत है। जिस तरह सियाणे कहंदे है नोट ते बकरी भी नहीं खांदी, इस तरह जमदा बच्चा जे उहदे हाथ च पैसा फड़ाओ, मां पित कहेगा फाड़ ना दें, पर उन्हें फाड़ना है। पर यह माया चिंबड़ी किस तरह तो है। तो सतगुरु जी की बाणी ये पिछे विचारिया सी, सिर्फ ट्यूक मात्र, सिर्फ पंछी चार जो पिछले हफ्ते असी, क्योंकि हर एक कथा हर एक हफ्ते की विचार असी पिछले दर्शन करके अगाह बढ़ते हैं। और सतगुरु जी ने यही कहा कि जैसी अगन उद्र में है तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता है खेल रचाया, जा तिस भाना ता जमिया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा जिस वेले, क्योंकि पहले पैरे रहन के बनजारिया मित्रा, हुक्म भया गर्भास, उल्ट तप सेती करे बनजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास बखाने, उल्ट तप मुख लागा। ते उत्थे होया कि कहंदे जिस वेले माता दे गर्भ दे विच सी, अगन दे विच बचाउण वाला प्रभु दा ध्यान ही सी, होया कि दूजे पैरे रहन के बनजारिया मित्रिया, विसर गया है ध्यान। जिस वेले जमिया परिवार विच आया, हथों हथ नचाइया बनजारिया मित्रा, ज्यों बसुदा घर कान। कहंदे जिवें मां बाप ने उन्होंने बच्चे नूं खिडाया, क्या मेरा मेरा साडा साडा, जिवें कोई जशोदा ने कान्हा क्या, किसी ने अपने नूं राजा बच्चा क्या, किसी नूं बेटा क्या, प्यारिया क्या, जिंद जान क्या, हिरदे दा टुकड़ा क्या, सब कुछ आख्या। ते सतगुरु कहंदे उसी वेले तो माया चिंबड़ गई। इथों गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी ये दसदी है कि कल्ले धन पदार्थ माया नहीं, इस दुनिया दे विच माया मैं तो ही शुरू हो जाती है। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजा माए बाप की सुध। थोड़ा जा अज फिर देखांगे। अगे साहब जी कहते हो राम दा गोबिंद दा प्रभु दा नाम विसार दिता इस मैं ने मेरा ने। ते सतगुरु जी कहते प्रभु दे भजन तो बिना फिर जीवन इत्थे कोई काम दा नहीं है। ते काम दा की है, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान। ਇਹਦਾ मतलब किदे वर्गा। कबीर साहब कहते हैं इस धरती ते बड़ियां परिभाषा दित्तियां, कोई अनल हक कहंदा सी, कोई अहंग ब्रह्मस्मी कहंदा सी, पर गुरमत दा सिद्धांत यह है ना अनल हक वाला ना अहंग ब्रह्मस्मी वाला। वो ये कहंदा है, कबीर साहब जी का बचन बड़ा कीमती है। कबीर साहब कहते ना हम किया ना करहेंगे, ना कर सकह शरीर, क्या जानो किछ हर किया भयो कबीर कबीर। एक ओदा ही वरत्या होया, ओदी मेहर दे नाल। ते होया किवें, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारिंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई ना सकै, फिर कोई भेत नहीं है। एक रूप हो गया। ते एक रूप किस तरह, ना वो पत्थर वर्गा, ना वो मिट्टी वर्गा, ते ना वो पानी वर्गा। रोड़ा होए रो बाट का, कबीर साहब का बचन, कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। पर रोड़ा जिहड़ा जुत्ती पा के आए उन्होंने तो चुभेगा नहीं, हाँ मातण नंगे पैर आए तो उन्होंने दुख देगा। रब की बंदगी इस रूप दे विच नहीं, कोई वड्डा बंदा आया तो उन्होंने झुक के सलाम करता, तो कोई गरीब बंदा उहदे उत्ते जोर चलाता, ये भी नहीं है। ये भी रब का रूप नहीं है कि कोई राजा बादशाह आया तो उहदे अगे सिर झुकाता, तो कोई गरीब मातड़ आया उन्होंने तू करके तू कौन होना है। एक प्रोफैसर पूरन सिंह की किताब है चुपप्रीत का शहनशाह व्यापारी, उहदे विच वो शेख बहलोल की गल करदे। शेख बहलोल आ गुरु नानक साहब महाराज जी के समय दियां साखियां ने। उहदे विच चुपप्रीत का शहनशाह व्यापारी बड़ी महंगी लिखत है प्रोफैसर पूरन सिंह की।
और सच्ची मुच्ची बड़ा जोर लगता है उस लिखत नूं समझण लई, बड़ी डूंगी सुरत चाहिदी उस लिखत नूं सच्ची मुच्ची एक एक पन्ने नूं कई बारी पंज वारी पढ़ना पैंदा। जिहो जी रूहानीयत, जिहो जी शब्दावली, जिहो जी अमीरी उहदे विच है। शेख बहलोल बैठा सी अपनी कुटिया दे बाहर, बड़ा वड्डा साध होया, संत होया, फकीर होया, बंदगी करन वाला। दीदार उन्हें गुरु नानक साहब दे कीते सी, अवस्था उन्हें गुरु नानक साहब तो प्राप्त कीती सी। ते हनेरी आई रात नूं, उहदे कखां दी कुली उड़ गई, उड़ गई, छत नहीं रही सिर ते। राती भी हुण ठंड लगे, दिने गर्मी लगे, अरब देश दीयां बातां। ते रेता उड उड के आए। जिहड़ा उहदा सेवक सी, बड़ा परेशान होया। वो कहिंदा कि किवें करिए? वो कहिंदा चल मैं बनाउणा शुरू कर दिंदा। सेवक कहिंदा कख कख उन्हें इकट्ठा कीता, पर उहदे वस दी गल नहीं हुई। 4-5 दिन कोशिश कीते, वो थक गया। कहंदे ये छत मेरे वस दी गल नहीं है, नहीं बन सकती। एक दिन शेख बहलोल अपनी कुटिया दे बाहर लत्तां पसार के रब दे आनंद दे विच बैठा सी, लत्तां पसार के, लम्मियां करके। ते गवांडी देश का राजा लंघिया, ते वो शेख बहलोल का नाम सुन के रुक गया, आया उहदे कोल घोड़े तो उतरिया। शेख बहलोल नूं कहंदा शेख जी की हाल है, ठीक हो? ते शेख ने बस बैठे बैठे जिवें बैठा सी उवें ही कहा, आओ जी राजा जी बैठो। ना उठिया, ना खड़ा होया, ना कोई नंद नाल बैठा। कहंदे किवें आना होया, किवें आयो? कहंदे जी लंघदा सी मिल लवां। ते राजा कहंदा शेख जी कुछ चाहिदा, कोई हुक्म करो, कोई सेवा कि मैं कुछ कर सकां तुहाडी खिदमत लई। बहलोल जी कहंदे कुछ नहीं, जाओ चले जाओ, अपनी प्रजा का ध्यान रखो, जाओ चले जाओ। ते जिहड़ा उहदा सेवक सी ना, जद वो राजा तुर गया अगे बादशाह, उन्हें शेख जी नूं कहा बहलोल जी तुसीं ते बड़ी भारी भुल करती। कहंदे की? कहंदे राजा आया सी, होर कुछ नहीं, ते घट्टो घट जिहड़ी छत उड़ गई सी, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਬਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਬਣਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਛੱਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਏ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਉ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਛੱਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਾ ਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਸਤਾਇਆ ਬੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲਹੂ, ਮੇਰੀ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲਹੂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਜੇ। ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਹਾਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ रविदास की कुटिया के बाहर नक रगड़ते रहे। तरतार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत विचारण, भगत भगौत लिखिया तेह ऊपरे पूजिया कर नमस्कारन। कि उहदे उत्ते राम की भगती लिख दी जाए जे ताड़ के पत्ते उत्ते, भावें ताड़ का रुख अपवित्र शराब निकलदी मन्निया जाता है, पर उसी ताड़ के रुख के पत्ते नूं सुका के कागज़ बना के जे राम रब का नाम लिखता जाए, फिर कोई ऐसा बंदा नहीं जिहड़ा उस कागज़ नूं सिर झुकाए, उसी पत्ते नूं सिर झुकाएगा। बस जिहड़ा रविदास सी, भावें दुनिया के लोग कहंदे नीवीं जात दा, पर जिहदे उत्ते रब दे नाम दा लेख लिखिया जाए, अब विप्र प्रधान तह करे डंडौत। अज वड्डे वड्डे ब्राह्मण आके मेरे अगे सिर झुकाउंदे है। ते रविदास जी कहंदे है, दुनिया के लोग मैथों पुछण कि रविदास जी तेरी बंदगी? रविदास कहंदे ना, मेरी बंदगी नहीं,
तेरे नाए शरणाए रविदास दासा, ये कृपा तुहाडी है। ये गुरमत का संकल्प है, ये कॉन्सैप्ट है, ये वड्डी लकीर है। इस तो पहला अहंग ब्रह्मस्मी है, अनल हक है। पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च मैं नहीं, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, मेरे वस दा नहीं है। ये तो आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सुप्रसन्न वसै मन सोए, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। तो फिर साहिब जी कहते हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। फिर ਉਹਦੇ अंदर ते रब दे विच कोई भेत ना जानो। जो बचन उन्हें करते वो रब दे नाम दे तरह हुक्म साथी होएगा। क्योंकि सुखमनी साहब जे पढ़ते हो, सतगुरु जी कहते हैं कि इस धरती ते बंदगी करने वालियां दी जे निंदा करोगे तो दुख दुख ही दुख पाओगे। हे पातशाह जी का बचन सदा चेते रखियो, बंदगी करने वाले झूठे भी हैगे, पर झूठ सच विचों ही निकले है, असल हैगी इस धरती ते। इस करके संत शरण जो जन परे, सो जन उदरन आहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। कि बंदगी करने वालियां दी निंदा नहीं इत्थे बर्दाश्त, क्योंकि रूप राम ते जान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ प्रभु च कोई भेत नहीं है। ਤੇ सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस शरीर ਨੂੰ त्यागण तो पहला यही कह दिता सी कि बाबा मड़ी ना गोड़, गुरु अंगद के हिय माहे, ਜਾਂ गुर शब्द समाहे। कि गुरु नानक ਨੂੰ किथे होर ना लभण तुर जायो, ना मणी च ते ना गोर विच, ਉਹ ਤੇ गुरु अंगद साहब ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ गुरु शब्द ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ, ਬਿਨਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ प्राणी राम न चेतई, पिछे पढ़िया सी प्राणी कछु ना चेतई, इत्थे है राम ना चेतई। राम दे मां नूं औंकड़ है, ये श्री रामचंद्र जी नहीं। कबीर राम कहन में भेत है, ता मैं एक विचार। सोई राम सबै कह, सोई कौतक हार। ये कौतक हार राम की गल नहीं है, ये वो राम है जिहड़ा सब दे विच रमिया होया, जिन्हों भगत जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों ऐलानिया कहते सारे जपो सबै घट, वो वाला नहीं, कौतक हार नहीं, जिहड़ा सब विच समाया होया। कौतक हार श्री रामचंद्र का भी जिक्र है, पर इत्थे जिहड़े राम दा जिथे मां नूं औंकड़ आ जाए, उत्थे एक वचन जिहड़ा इक्को ही है, जिहड़ा करता पुरख है, जिहड़ा सब दे विच है, जिहड़ा एक शिव भये एक गए फिर एक भये। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते ये उस राम की गल की जिहड़ा सारियां विच रमिया होया, वो नहीं कि जिहड़े काल दे वस दे विच आके आए और चले गए, नहीं, जिहड़ा अटल रहन वाला है। जो प्राणी जिहड़ा प्राणी सदा ही प्रभु की बंदगी कर रहा है, वो प्रभु की मूरत हो गया, प्रभु का रूप हो गया। पर किस किस रूप दे विच? और इहदा जिक्र किया सी भैरो भूत शीतला धावै, खर बाहन ओ छार उड़ावै। हाँ तो एक रमैया लैहों आन देव बदलावन देहों। शिव शिव करत जो नर ध्यावै, बरद चरै डौरू टमकावै। महामाई की पूजा करै, नरसै नार होए अवतरै। तू कहियत ही आद भवानी, मुक्त की बरिया कहाँ छिपानी। ते उत्थे जिक्र किया, कहंदे मैनू होर कोई नहीं, ये सब कुछ प्रभु तेरे बनाए हुए ने, सब कुछ तू बनाया है। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, जिहड़ा भी असीं ये पढ़दे हां जप बाणी च तुसीं रोज पढ़दे हो, एका माई। देखो ये तो सतगुरु जी ने आप ही कहता, इस च कोई भेत नहीं रखिया। ओदी जुगत है, ओदी बनाई हुई सृष्टि है। तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। फिर अगे जिक्र करता, जिव तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवै फुरमान। फुरमान होता है, फुरमान तेरा सिरा ऊपर, फिर ना करत विचार। तू ही दरिया तू ही करिया, तुझी ते निस्तार। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोज धरो के प्यार। नाम तेरा
ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੀ, ਜਿਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। 30ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 31ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 30ਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 31ਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ, ਤੇ 31ਵੀਂ ਪਦੇ ਦਾ ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਮਾ ਦੇ ਫੰਦ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਮਾ ਦੇ ਪੰਧ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਜਪੋ ਜੀ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਨੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਤ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲੇ, ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੋਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਆਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਦੇ ਪੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜਮ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਮ, ਕੀਰਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰੱਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਾਮਈਆ ਹਾਂ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰਾ, ਰਾਮਈਆ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਹਰੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਗੋਪਾਲ, ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਤੀ ਕਰਨ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਗੋਪਾਲ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਤਾ ਵੱਡਾ ਆਰਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਥੋੜੀ, ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਬਿੰਦ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਐ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਰ ਆਇਣ, ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਣ ਮੌਜੂਦ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 21 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1082 ਅੰਗ ਤੇ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 21 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਵੀ ਹੈ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਹਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਦੂਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ। ਜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੰਡ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਹਣਾ ਹੂੰ ਹਣਾ ਤੂੰ ਹਣਹਿ ਛੁਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਹਣਹਿ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ? ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਰਥ ਕੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਸ ਪੈਂਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਸ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੇ ਸੇਜ ਮਾਣਦਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਖਮਲੀ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਹੰਡਾਉਂਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਵਰਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਘਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹੀ ਅੰਤਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਵੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਨਵ ਖੰਡ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਤੇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਣ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ,
ਮਖਮਲੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਫਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਮਈ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਤਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਣੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ, ਭਟਕ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਨਕ ਇਸਤਰੀਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰੁਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ, 1.5 ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਕ ਗਿਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਮਥਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਰ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਮਥਾਜਗੀ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਆ ਖਾਦਾ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾ ਮਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮੀਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ, ਆਵਹਿ ਮੈਲੀ ਵਾਸ, ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ, ਕੀ ਜਹ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੱਬੇ ਢੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇਫਲ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਢੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਆ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਨਕ ਇਸਤਰੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਿਰ ਕਨਕ ਛਤਰੀਆ, ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਲੈ ਧਰਨ ਗਡਲਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਲੱਭਣੇ, ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਸੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਲੱਭਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਗਾੜੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਗੂੰਜਤ ਗੂੜਗ ਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਹਿੰਸਤ ਹੈ ਹਾਏ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਰਾਜ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ, ਸਿੰਧੀ ਘੋੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਰਾਜ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੀਂਕਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਗਾੜੇ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜਕ ਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਹਿੰਸਤ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਨੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਾ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਭਣੇ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਨੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨਾ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਧਾਮ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਰੇ, ਜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਮਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਕੀ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ, ਸਬਰ ਰੱਖ, ਜੀਵਨ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਦ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਦਮੜੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੀਰ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਅੱਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦਮੜੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਦਮੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਵਾੜਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਰਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 300-350 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ निर्धन सरधन दोनों भाई प्रभ की कला ना मिटी जाई। ये दोनों सक्के भरा ने, पर हुंदा की है? जो निर्धन सरधन कह जावे आगे बैठा पीठ फिरावे, जो सरधन निर्धन कह जाई दिया आदर लिया बुलाए। ये सच्चाई है। अमीर गरीब दे जांदा है ते गरीब उधार फड़ के उहदी सेवा करदा है, ते गरीब सक्का भरा अमीर दे जांदा है, नौकर नूं कह दिंदा घर नहीं आ, अगला देख लेंदा घर ही है, कहते भरा मैं आया, कहते छेती छेती दस फिर की काम है, आगे बैठा पीठ फिरा, मैनू काम बड़े ने, किथे मंगण ही ना आ गया। ये दस्तूर है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भरावां दी गलती थोड़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई माँ का कसूर थोड़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई आपसी इतफाक का थोड़ी कसूर है कि अमीर वाला माड़ा है तो गरीब वाला चंगा। नहीं, कबीर साहब कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी का कसूर नहीं, कसूर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माया है। सीधी गल, जड़ माया। ये नहीं कि जड़ा अमीर है ओदा कसूर वो माड़ा है, तो जड़ा गरीब है वो चंगा। इत्थे तो कुछ नहीं किया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। कहो कबीर कहते दुनिया के लोगों सुनो, निर्धन है सोई, ओही गरीबड़ा ओही बदकिस्मत है, जाके हृदय राम ना हुई। जिदे हृदय च भगत की बंदगी नहीं है, सच्ची मुची ओही कसूरवार है, ओही कसूर है। क्यों? माया चढ़ गई, पवाड़े गुरु तेग बहादुर साहब नूं मक्खण शाह लुभाणा कहंदा, सतगुरु जी मैं मशकां बंद के ले आया धीरमल नूं ते सीए मसंद नूं, जिन्हां ने गोली चलाई ते आ खजाना जिहड़ा लुट के लै गए। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे, मक्खण शाह आ जिहड़ी तू ढेरी लैके आया ना, गुरु नानक साहब दा बचन एक चेता रखी, साला ही साला एती सुरत ना पाईया, नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए, समुंद शाह सुल्तान। ते अगला बचन, गिरहा सेती माल धन भावें पहाड़ां दे पहाड़ खड़े कर दो। ते फिर बंदगी करने वालियां दे लई कीड़ी तुलना होनी। क्यों? वो कहेगा मक्खण शाह सारी लड़ाई का जड़ पवाड़ा ही ये है, जिहड़ी ढेरी तू चक के लिआया ना, ये नहीं सी ते सुखी सांदी वसे होए सी, जिस दिन ये आई है सारे कलेश इहदे पैदा कर दिते। इनू नहीं रखना। गुरु साहब कहते यदी मथाजगी नहीं है, जिन्हों जिथे सुख देंदी उन्होंने लै जाए, पर याद रखियो धक्के नाल लिया होया किसी नूं सुख नहीं देगा। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का बचन है। ये भी बचन चेते गुरु अमरदास जी कहते, गुरु तेग बहादुर साहब कहते कि दुनिया के पदार्थों की प्राप्ति सुख भाव चौगिरदे के लोगों को खिंचेगी, पर जे ये माया नहीं रही फिर वही लोग बुरा बोलना शुरू कर देंगे। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, देखदियां ही भज जान कदे ना पाइन बंद। जिच्चर पैनन खावणे तिच्चर रखण गंड, जित दिन कछू ना होवनी तित दिन बोलन गंद। जे पैना खाना है, जे दमड़े है तो साड़ी रिश्तेदारी है, साडा संबंध है, साड़ी दोस्ती है, साड़ी मित्रता है। जे नहीं है तो फिर कौन पूछेगा? ये साड़ी मित्रता है, जे नहीं है तो फिर कौन पूछेगा? ये तो फिर ग्रह शोभा है ना। ग्रह शोभा जा कह रहा है ना है आवत पईया खुद है जाहे, मैं ਉਹਦੇ घर की लैन जाना है, ਉਹਦੇ घर की लैन जाना है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ घर कोई ਚੱਜ ਦਾ खिलाउण वास्ते भी नहीं है। कबीर साहब कहते ये सच्चाई है, ये ग्रह शोभा भी है, ये खिंचदी है दुनिया नूं, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दुनिया का कसूर थोड़ी है। ये तो उस रब नूं कुर्बान जाओ जिन्हें माया बनाती हो जी। मैं उस तो कुर्बान जानना जिन्हों समझ आ गई वो जीवन की बाजी जित गया, तो जिन्हों नहीं समझ आई वो अपनियां नूं ही निंदना शुरू कर दिंदा, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ कलेश आ जाते हैं। सोझी नहीं आई, सोझी आ जी उन्होंने पता लग जाए कि बनाउणा तो ये तो उन्हें है, क्योंकि ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ये कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही। ये सतगुरु जी कहते हैं सुख में बहुत संगी भये, ये कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही, तेरे नाले साथ तेरा चलै नाही, तिस नाल क्यों चित लाई है। अगला बचन माया दा ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत। आ करोना के दौर दे विच पिछले साल आ आर्टिकल आया सी 2 महीने पहला, केजरीवाल जी ने लिखिया सी इंडियन एक्सप्रैस से
ਕਹਿੰਦੇ the doctors, the corona warriors doctors have been going through the patients who have been about to die, who were on the deathbed. Few minutes ago they have recorded the last words of those patients. ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਏਗੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਆ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹੱਥ ਮਰੋੜੂ ਬਾਬਲ ਹੋਈ ਸੋਸ਼, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੋਹ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਖ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ। ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੋਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਮੋਹ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼। ਬੰਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ। ਵਾਹ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮਖਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਨਦਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਨਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਰਛਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੰਬ, ਆ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ,
आ परछावां भी नाल नहीं है। आ लाइट चिणक दी गल है, जब लग तेल दिवे मुख बाती, आ चानण है ते परछावां भी नाल है। ये नहीं ते तू जेड़े कुटुंब की गल कर रहे ना कि ये कुटुंब तू जे देख, महाराज कहंदे ये ते तू छड्ड दे, आ लाइट है ते परछावां, नेरा छा गया, अपना हाथ नहीं दिसदा बंदे नूं, होर सारियां गल्लां छड्डो। जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझै सब कोई, तेल जलै बाती ठहरानी, सूना मंदिर हुई रे बौरे, तो ये घरी ना राखे कोई। आ महाराज समझाउंदे है, आ जीवन का सच है। रे बोरे तुझे घरे ही ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई। ये भी जिक्र किया कि कहते जिस दिन आ घट फूटा, आ फुट गया ना अंदरों, आ स्वासां दा तेल मुक गया, आ बाती बुझ गई, तो फिर एक दिन दुनिया के लोगों उन्होंने सारिया ने कहना काडो काडो होई। ये भी क्या, देर हुई बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई। कहते हुण कादा मुंह, बस हुण खत्म, हुण कादा मुंह। महाराज कहते ये चेता आना, ये गुरु घर दे विच गुरु तेग बहादुर साहब ही चेता करा सकते, सच्ची गल है, होर कोई नहीं, होर किसी थां ते नहीं ये चेता, बंदे नूं कोई नहीं चेता करा सकता। बंदा इन्ना अहंकारिया, सारा मैं बोल रहा, मेरा भी यही हाल है। ये नहीं कि मैं उपदेश, कोई उपदेश नहीं दे सकता, सिर्फ इत्थे बह के जो गुरु तेग बहादुर साहब दस रहे मैं भी समझ ला, ते आप जी दे भी हिरदे च बस जे, यही जतन है। देहुरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई, लट छटकाए तुरिया रोवै, हंस अकेला जाई, अकेला जाई। महाराज कहते सुख में बहुत संगी भये, दुख में, महाराज कहते दुनिया के लोग सुख मंगते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब कहते बंदे के जीवन च दुख आए तो उन्होंने पता लगे असली साथी कौन है, फिर उन्होंने पता लगेगा। जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना, साख वे भज खले, सबो भजै आसरा, चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना, फिर पता लगेगा। साहिब जी कहते कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। गुरु तेग बहादुर साहब की मालवे रटन की एक साखी है, ये किताब मिलती है मालवे रटन की सतगुर जी की। वैसे इसका जिक्र फौजा सिंह ने भी किया। सुनाम के लागे एक पिंड है, गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे गए है। गुरु हरगोबिंद साहब के समय का सिख है जिहदा नाम है भाई मौला। गुरु हरगोबिंद साहब की पहली जंग हुई अमृतसर की धरती पर। भाई मूले ने जंग लड़ी, भारा जख्मी हो गया, पर श्वास बाकी है। गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब ने गोद च लैके पानी पाया मुख च, ते जिंद जान उहदी वापस आई, ताकत वापस आई, अखां खुलियां। ते गुरु हरगोबिंद साहब कहते भाई जी जो मंगना सो मंग लो। आ वचन किया कि असां दे उत्ते तुहाडी खुशी है, जंग च तुसीं इन्ने जख्मी होए हो, मंग लो जो मंगना। तो उन्हें कहा सच्चे पातशाह पता नहीं अज नहीं तो कल मरना तो जरूर है, ये नहीं पता कद मरना है, पर जिस तरह अज तुहाडी गोद विच मेरा सिर है, तो भावें अज होए तो भावें जद मर्जी होए, गोद गुरु हरगोबिंद दी होए तो सिर मेरा होए, ये मैनू दे दो। आ साखी कईयां ने लिखी है, साखी फौजा सिंह ने खास करके लिखी है, मालवे रटन की किताब दे विच भी ये साखी है। गुरु हरगोबिंद साहब जंगे मैदान दे विच चुप हो गए, बिल्कुल चुप्पी छा गई, गुरु साहब कुछ नहीं बोले। फिर उन्हें क्या सच्चा पातशाह गोद तुहाडी ते सीस मेरा। महाराज कहते ना ये नहीं, कहते पातशाह तुसी क्या जो मंगना मंग लै। महाराज कहते उस रमे होए दियां खेडां दी नहीं पता, हो सकता है तेरा जामा की मेरा जामा पहला त्यागना होए, ये सतगुर दा बचन है, ये जामा त्यागना होए। फिर महाराज वो कहता ये तो सतगुर तुसां दियां तुसी जानो, बैठा सोडी पातशाह रामदास ते सोडी कुल दे विच, पंज प्याले पंज पीर छटम पीर, बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै, मूरत हरगोबिंद सवारी चलनी पीड़ी सोडिया, रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन, गुर सूरमा बड़ जोधा बहो, परोपकारी पुछन सिख अरदास कर, छे मैलों तक दर्श निहारी, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो संसारी, चली पीड़ी सोडिया नेचल नींव उसार खिलारी, जुग
जुग सतगुर धरे अवतारी अजे ते होर ने, ते फिर है पातशाह जोत ते ही होनी है ना। वो फिर सुनाम दे लागे मालवे च पिंड है, उथे भाई मूले का अंतिम समा होया। गुरु हरगोबिंद साहब ने फिर सिर ते हथ रख के क्या, कहते फिर ठीक है, जे तेरी जिद है तो फिर अंतिम वेले तेनू पता लग जाएगा। बूआ खोल के रखी ते घरदियां नू कहीं कि मैनू मोह च ना पायो। बस ये ना कहो कि ये मेरे पोतरे, ये मेरे पुत्र, ये मेरिया धियां, ये दौलत, ये कारोबार। जो लागे होए उन्होंने समझा दी, बस मेरे कान च वाहिगुरू वाहिगुरू बोलो, बस मेरे कान च वाहिगुरू बोलो। कहते फिर गोद मेरी होएगी ते सीस तेरा होएगा। हुण गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हरकृष्ण साहब, गुरु तेग बहादुर साहब जामा नौवा वरत रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब मालवे रटन दे विच है, खूह लवा रहे ने मालवे की धरती ते, प्रचार कर रहे ने। ते भाई मोले दा घर अंतिम स्वास लै रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब सारे कारज विचे छड़ के उहदे घर नूं गए ने, घोड़ा उस पासे भजाया, बूआ खुलिया, गुरु तेग बहादुर साहब ने उस सिख का सीस सिर झोली च रखिया, कहते बचन निभाउण वास्ते गुरु पहुंच गया। आ है गुरु तेग बहादुर जामा नौवा वरत रहा, 6वां जामा। इस गल नूं देखो, इन्हां साखियां नूं ऐ ना जाणिओ, गुरु तेग बहादुर ये बाणी विचों लै रहे, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदा सहाई होने वाला है वो रब। ते गुरु तेग बहादुर साहब सहाई होने वाले ने ते होए ने। ये साखी है, ये साखी चलती है। ते साहिब जी कहते जन्म जन्म भरमत फिरियो, मिटियो ना जम को त्रास। जमा का डर दौलतां नाल थोड़ी दूर होंदा है। जिन्ना धन वधेगा उस धन नूं खुंजण दा ते मरण दा डर उन्ना ज़्यादा मन दे विच हो जाएगा, किथे मरना चाहिए। ये महाराज जी कहते जिन्ना ज़्यादा दौलत इकट्ठी हुई, बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशा, बिखम थान बसंत ऊंचा नय सिमरन मरण कदांचत है। सब कुछ होए तो महाराज कहते जिन्ना वधदा जाएगा पसारा, बंदा मौत तो डरना शुरू हो जाएगा, उन्ना डर अंदर होवंत आ गया भगवान पुरखे। फिर बंदा कहता दौलत इन्नी है, ऐसी थां ते वसदा कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं मार सकता। कहते जे उहदी आग्या हो गई, उन्हें तो एक कीड़े तो साह कढ़वा लेना है। होवंत आ गया भगवान पुरख है, नानक कीणी कीटी साह सा करखते। सूक्ष्म जी तो भी वह साह कढ़ण वाला रब है। तू कादियां तू लखां तरीके इकट्ठे कर लै बचन दे, उहदे कोल अरबां खरबां तरीके ने मारन दे। महाराज कहते ये बाहर की दौलत नहीं। जन्म जन्म भरमत फिरियो, मिटियो ना जम को त्रास। मौत का भै नहीं खत्म होया, ते जे खत्म होएगा कहो नानक हर भज मना, निरभै पावह बास। वासा होएगा मन दे विच रब दे नाम दा, ते फिर वो हिरदा भी अडोल हो जाएगा जिस हिरदे विच प्रभु का नाम वसिया। फिर बंदा कहता मैं तो बड़ियां बाहां मारियां, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। मता करे पच्छम कह ताई पूरब ही ले जात, सबनी छाला मारियां करता करे। तो महाराज कहते होना वही है। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख ले हो भगवान। सिर्फ 3-4 मिनट होर आप संगतां दे। पिछे अहंकार का जिक्र करके आया, हुण मान का जिक्र है। इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल असीं समझिए। मैं भी तुहाडे लई नहीं, मैं भी समझ सकां गुरु साहब जी का यह उपदेश की है, क्योंकि असीं रल मिल के सारा उपराला कर रहे हैं। ये आप संगतां का उपराला है सारा, ये रल मिल के सांझ पै रही है, गुरु साहब आप वरत रहे हैं। अहंकार बंदा लख जतन करता है ना, वो काबू हो सकता है। बंदा मूँह तो मिठा हो जाता है, निमरता विच आ जाता है, दिखावा करता कि मेरे च अहंकार नहीं है, बंदा बाहरों दिखाउंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ठीक है, बाहरों तो तू सफल हो गया दुनिया नूं काबू करन लई कि हाँ तेरे अंदर अहंकार नहीं है, पर जद तू दुनिया तो छुट कला बहना है, फिर तेनू तेरे अंदर मान का कंडा नहीं चुभदा कि दुनिया नूं ते मैं झूठ दिखा रहा, पर अंदर ते मेरे अंदर मान, वो अहंकार ते है। उन्होंने स्वैमान क्या अंदर दा, उन्होंने क्या सूक्ष्म हौमै।
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਝੁਕਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ, ਮਸੁੱਲਾ, ਸੂਫ ਗੱਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੂਫੀ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਾਲੇ, ਝੁਕਾ ਵੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ? ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਉ ਮੈਂ ਹੈ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਉ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੈਸਚਰਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ? ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ, ਦੁਰਮਤ ਮੈਲੀ ਮਤ, ਮਨ ਮਤ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਫਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤੇ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੈ। ਨਾ ਬਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਬਿਰਧ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜੇ ਬਿਸਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦਾ? ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਸਿਮਰੈ, ਸੁਰਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੇਤਾੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪੇਤਾੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਦਾ ਧਿਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੱਲ ਧਿਆਊਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਭਲਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਾਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਮੋਰੋ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ 'ਚ ਕੱਲ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ। ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਧਿਆਏ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਧਿਆ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਟੋਗੇ ਉਹਦਾ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ, ਏਕ ਨਿਮਖ
ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਥੀਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਲੀ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਲੀ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਅੰਦਰ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। 35 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।